8강의 8번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 8. Though innovation is meant to help improve the flow of work and daily life, technology has also been associated with feelings of anxiety and irritability, headaches, mental fatigue, lost productivity, and poor job performance. Tech related stress has been termed technostress, and as the name implies, refers to stress caused by the inability to adapt to or cope with technology in a healthy way. The technology itself is not the source of stress, but how people handle and react to it. Distraction and lack of focus due to the never ending interruption of incoming texts, emails, phone calls, and social notifications has been called the epidemic of our digital age. People often feel stressed because they don't know how to manage the daily onslaught of resources and information made available on the web, leading to feelings of being overwhelmed with information overload. 문법 분석 들어갑니다. 첫 번째 줄에 is meant to help improve 이 부분은 be meant to 부정사가 be intended to 부정사와 똑같아요. 동사를 의도이다. 다음에 help 다음에 to 부정사가 오거나 동사 원형이 목적으로 바로 올 수 있습니다. 다음 두 번째 줄에 has been associated with 굉장히 많이 나옵니다. associate A with B가 수동태로 be associated with 그 표현이 현재 완료와 연결되어 있죠. 뭐뭐와 연결되어져 있다, 연관되어져 있다 이렇게 해석하면 되고 세 번째 줄 끝에 보면 has been termed인데 이때 term이라는 단어는 call과 똑같아요. 부르다는 뜻으로서 뭐뭐라고 불리어졌다라고 해석합니다. 다음에 넷째 줄에 as는 접속사로서 뭐뭐 하듯이 뭐뭐 이듯이라는 뜻이고 그 다음에 refers to인데 이 refers s가 붙은 이유는 주어가 윗줄에 tech related stress가 주어입니다. 이 주어에 대해서 has been termed라는 부분과 refer to가 동사가 병렬로 나와 있죠. 그렇게 해서 s가 붙고 caused by는 by 앞에 pp가 앞에 있는 명사 스트레스를 수식합니다. 뭐뭐에서 야기된 스트레스란 뜻이죠. 그 다음에 inability는 ability와 똑같이 to 부정사의 수식을 받을 수가 있습니다. to adapt to 뭐뭐에 적응하다. or은 병렬 표시고 to는 생략되었고 cope with죠. 대처하다인데 테크놀로지가 공통 목적으로 adapt to와 cope with의 공통 목적으로서 to 부정사의 병렬 패턴이 inability를 수식합니다. 다음에 동그라미 2번에 the technology self에서 이 self는 제귀대명사로서 주어를 강조하는 용법입니다. 기술 그 자체라고 해석하시면 되고 그 다음 줄에 3번 앞에 is은 위에 기술을 가리키는 대명사입니다. 그리고 이 다음에는 is the source of stress가 내용상 생략되었다는 걸 잘 파악하셔야 돼요. 그리고 뒤에 due to, because of 똑같죠? 뒤에 명사가 나옵니다. 그 다음 줄 뒤에 has been called 역시 현재 완료 수동태죠. 위에 셋째 줄에 있는 has been termed와 똑같은 뜻입니다. 4번이 내용상 무관한 문장이고 5번 문장에서 보면 뒤에 because는 뒤에 주어 동사가 바로 나오는 구조죠. 이유 부사절로서. 여기서 know는 뭐뭇을 알다라는 타동사고 know의 목적어구가 how to manage입니다. 명사구죠. 의문 부사 플러스 to 부정사. 이때 how 뒤에는 완전한 문장 구조고입니다. 그래서 manage의 목적어가 daily onslaught, 매일매일의 맹공격, 맹습이라는 게 목적어죠. 이 daily onslaught라는 단어는 of 이하의 수식을 받고 resources and information은 made라는 pp의 수식을 받습니다. 이 made 뒤에 available이라는 형용사가 나와 있죠. 오늘 밑에 내가 미리 메모해 놓은 걸 보시면 주어 다음 make 다음에 목적어 다음 목적보고 형용사입니다. 형용사. 보어는 절대 부사가 될 수 없습니다. 2형식도 그렇고 5형식도 그렇고 이 능동태 문장을 수동태로 바꿀 때 목적어가 주어로 나오죠. 그 다음 make는 be made 형용사 그대로 오죠. 자, 이 문장이 만약에 주어를 선행사로 빼버리고 관계대명사를 연결하면 이 선행사에 대한 주격 관계대명사 플러스 be made 형용사 나옵니다. 여기서 주격 관계대명사와 비동사가 생략된 구조가 위에 나옵니다. 그럼 이 선행사는 resources and information이 되고 made는 밑에 made, available은 형용사죠. 이런 구조가 나옵니다.
지금 이렇게 내려가는 구조를 여러분들이 잘 이해하셔야 돼요. 굉장히 중요한 문법 구조입니다. 문장을 봤을 때 한눈에 바로 들어와야 돼요, 이게. 꼭 연습하세요. 굉장히 많이 사용돼요. 특히 고2, 3 독해 구조 안에서는 많이 사용됩니다. 자, 그 다음에 콤마 다음에 leading to인데 이때 leading to는 현재 분사인데 내용상 결과를 나타냅니다. 결과를 나타내는 현재 분사고 over라는 전치사 뒤에는 동명사가 오는데 being pp라는 동명사의 수동 형태가 와 있죠. overwhelm이 압도하다 뜻인데 압도된다는 뜻입니다. 아시겠죠? 정보 과부하로 정보 과부하에 압도당한다는 느낌으로 이어진다. 이렇게 해석하는 거죠. 이때 lead to는 뭐뭐로 이어지다는 해석입니다. 이렇게 해서 문법 정리를 끝내겠습니다. 이독해도 괜찮습니다. 잘 정리해 보세요. 간접 연계 가능성이 높아요. 첫 번째 문장에서 비록 혁신은 is meant to help improve the flow of work and daily life. 일과 또는 업무와 일상생활의 그 흐름을 improve, 개선시키거나 향상시키는 걸 도와주도록 의도되어져 있다 하더라도, 이 말은 도와줄지라도 이 말이겠죠. 기술은 또한 has been associated with지, 연관되어져 왔었다는 거죠. feelings of anxiety, 불안감, irritability, 짜증, headache, 두통, mental fatigue, 정신적 피로, lost productivity, 저하된 생산, and poor job performance, 열악한, 형편없는 업무 성과와 과거부터 지금까지 관련되어져 왔었다는 이야기죠. 그래서 긍정적 측면도 있지만 부정적 측면이 있다는 말을 지금 주제 위주로 담고 있다. 1번 Tech-related stress, 기술과 연관된 스트레스는 has been called죠. 불리어졌다. 테크노 스트레스라고 불리어졌다. 그리고 as the name implies, 그 명칭 이름이 암시하듯이 refers to stress caused by the inability to adapt to or to cope with technology in a healthy way. In a healthy way, 건전한 방법으로 기술에 적응을 하거나 기술에 대처하지 못하는 것에 의해서, 무능력이나 못하는 것에 의해서 야기되고 초래되는 스트레스를 일컫는다, 언급한다는 거죠. 그러니까 기술과 관련된 스트레스는 테크노 스트레스라는 현대적 용어가 나왔는데, 이 이름이 암시하는 것은 뭐냐면은 아주 건강하고 건전한 방식으로 그 기술에 적응을 하고 대처를 해야 되는데 그렇게 못하는 것에서 발생되는 스트레스를 말한다는 거지. 그럼 1번은 맞죠? 두 번째, 2번. 기술 그 자체는 스트레스의 원인이 아니에요. 자, 기술 그 자체는 스트레스의 원인이 아니에요. 왜? 첫 번째 줄에도 업무와 일상생활의 흐름을 개선시켜주는 걸 도와준다고 했거든. 그런 의도로 기술이 발전하는 거 아니에요. 그럼 뭐가 스트레스의 원인이냐? 사람들이 그 기술을 다루고 기술에 반응하고 대응하는 방식이 스트레스의 원인이라는 거죠. 기술을 잘 다루고 잘 대응하면 스트레스가 안 되겠지만 그것을 다루기 힘들거나 불편함이 많은 분들은 스트레스의 원인이 되겠죠. 그게. 그럼 2번도 맞죠. 긍정적 플러스 부정적 의미를 깔고 있어야 됩니다. 그 다음에 distraction, 주의 산만, 그리고 집중력 부족은 뭐 때문에 끊임없이 이어지는 그런 도착하는 문자 메시지나 이메일이나 전화 호출이라든가 소셜 네트워크 알림이라든가 이런 것의 끊임없는 방해 때문에 주의가 산만해지고 집중력이 부족하다는 것은 우리가 사는 디지털 시대의 유행병, 전염병이라고 불려졌다 이 말이죠. 이렇게 맞죠? 그 다음 4번은 흐름과 관련 없으니까 일단은 하지 않습니다. 지워버리고 5번에 보면 사람들은 종종 스트레스를 느낀다는 거죠. 이런 이유 때문에 스트레스를 비코즈를 길죠. 사람들이 모르기 때문에 how to manage the daily onslaught of resources and information made available on the web. 웹상에서 이용 가능하도록 되어져 있는 자원이나 정보의 매일매일의 맹공격, 맹습을 관리하는 방법을 몰라서 정보 과부하로 압도당한다는 느낌을 초래하기 때문에 종종 스트레스를 느낀다는 거죠.
왜냐하면 관리하는 방법을, 엄청난 정보량을 관리하는 방법을 자기가 나름 적절하게 그때그때 잘 활용할 수 있고 알고 있다면은 스트레스가 비교적 적겠죠. 그러나 이게 이제 잘 안 될 때는 정보 과부하로 압도당하는 느낌이 먼저 오기 때문에 엄청난 스트레스를 느낀다는 거죠. 내용은 그런 내용이에요. 그래서 처음에 주제 문장으로서 기술이 초래하는 스트레스를 이야기하고 있죠. 생활의 흐름을 개선하고 업무에도 도움을 주는데 안 좋은 면도 있다. 그러면서 부연 설명이 테크노 스트레스에 대한 설명을 하죠. 기술 관련 스트레스를 일컫는 명칭인데 기술의 건전한 방식으로 적응하지 못하거나 대처하지 못하면 발생할 수 있다는 스트레스가. 그 다음 두 번째 부연 설명이 테크노 스트레스의 발생 원인이 뭐냐. 기술 자체가 아니고 사람이 기술을 다루고 그것에 반응하는 방식이 원인이며 일상에 접하는 각종 정보의 과부하 때문에 압도당해서 스트레스를 받는다고 이야기를 마무리하고 있어요. 자, 이렇게 해서 틀린 문장은, 무관한 문장은 4번입니다. 깔끔하죠, 지문이. 근데 이런 소재들이 기술로 인한 스트레스가 이 글의 중심 소재인데 간접 연계로 많이 활용되니까 올해 수능 준비할 때 꼭 챙겨두세요. 영독 8강의 10번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 10. Risk plays an interesting role in terms of creative practice. Pushing the boundaries or breaking rules may entail risks. The results of this may be fruitful and invigorating, but they may also be disastrous or wasteful. Flirting with risk means that the outcome is not guaranteed, but also that aspirations go beyond the known and familiar, beyond the standard. This pushing of boundaries takes place at many different levels, from the production of single objects to a broader kind of experimentation with materials themselves, and it may therefore be identified as a mainstay of creativity at the everyday level. This kind of creative risk is illustrated by the comments made by a modern-day potter when confronted with a copy of the Skarpselling vessel, usually considered the most beautiful and outstanding Neolithic vessel found in Denmark. In describing the vessel's qualities, she said its shape was vibrating. Asked to specify what she meant, she explained that the Neolithic potter had pushed the shape to its utmost, to just before it would collapse. 법법 문제지만 문법을 추가적으로 밑줄 유형과 같이 설명하겠습니다. 첫 번째 줄의 뒤에 두 번째 문장 pushing이 동명사로 주어고 or 다음에 1번 밑줄이 breaking 동명사 주어입니다. 동명사의 병렬 문제지요. and but or 등위 접속사 다음에 밑줄이 꺼져 있으면 병렬 문제라고 생각하시고 해석을 해서 문법적인 병렬 구조를 찾아내야 됩니다. 다음에 세 번째 줄에 보면 flirt with 뭐뭇의 위험을 무릅쓰다란 뜻이죠. 역시 동명사 주어입니다. 그래서 민저라는 동사 s 붙고 미는 의미하다는 뜻으로서 접속사 대시 올 수가 있어요. 이 대신 생략도 가능합니다. 타동사 뒤에 접속사 대 생략 가능합니다. 그 다음에 the outcome is not guaranteed. B 플러스 PP죠. 그리고 but also인데 2번의 밑줄은 앞에 나왔던 대절과 병렬 구조입니다. 그래서 that도 접속사입니다. 뒤에 문장 완전한 구조고 the known and familiar 알려져 있는 것, 익숙한 것이란 뜻이죠. the 플러스 형용사가 추상명사의 의미를 가집니다. 그 다음에 다섯 번째 줄 중간에 보면 take place 있죠. 일어나다, 발생하다. 자동사적 특성을 가지고 있죠. 그래서 수동태가 불가능합니다. is taken place. 절대 쓰면 안 됩니다. 그 다음 뒤쪽에 from A to B 구조인데 ASB까지의 구조입니다. 그리고 여섯 번째 줄 마지막 단어가 materials themselves인데 제귀대명사는 앞에 있는 materials를 강조하는 용법입니다. 이럴 때 themselves를 생략해도 관계는 없습니다. 그리고 그 다음 줄에 it은 대명사로서 this pushing over boundaries를 가리킵니다. 이런 대명사는 해석할 때 앞부분에 가리키를 잘 찾아가지고 해석을 하셔야 돼요. 그 다음에 3번에 be identify가 밑줄 꺼져 있죠.
원래 identify A as B 하면 A를 B로서 인정을 하란데 수동 형태가 되니까 may be identified as 뭐뭐로서 인정을 받을 수 있다라는 뜻이 되겠죠. 그 다음 형광펜 쭉 칠해놨습니다. 이 부분은 서술형으로 학교에서 만약에 내신 문제 낸다면 괜찮은 서술형 구조입니다. 여기서 3번 밑에 is illustrated by 수동태죠. PP by illustrated는 분명히 드러내다란 타동사가 PP 되어 있습니다. 수동태죠. 그리고 made도 역시 by 앞에서 PP로서 카멘츠 말을 수식합니다. by a modern day potter. potter는 도예가 도공을 말하죠. 그래서 현대의 한 도예가가 했던 말 이렇게 해석합니다. 현대의 한 도예가가 했던 말에 의해서 분명히 드러난다라고 해석하시면 돼요. 그 다음 when 주어 be confronted with 문장에서 주어 플러스 비동사 생략되고 when confronted with만 남아있죠. 뭐뭐와 마주했을 때 이렇게 해석하면 됩니다. 그 다음에 4번에 considering이 considered가 됩니다. 왜냐하면 밑에 문법적으로 정리를 해놨는데 오형식 구조가 수동태로 되었을 때 목적보호 자리를 조심해야 돼요. 주어 다음에 consider 목적어 목적보호. 목적보호는 형용사도 좋고 명사도 좋아요. 그럴 때 수동태로 문장을 바꾸게 되면 목적어가 주어로 나오죠. 그리고 be considered가 됩니다. 그 다음에 목적보호에 남아있던 형용사나 명사 그대로 이어집니다. 이럴 때 지금 위에처럼 considered 형용사 명사 위에는 considered 다음에 the most beautiful and outstanding Neolithic vessel이 되죠. 그래서 명사가 보호됩니다. 이렇게 남아있을 때는 이 considered가 PP입니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 considering이 아니고 considered입니다. 왜냐하면 이건 오형식 구조에서 PP 다음에 목적 보호가 남아있는 구조이기 때문에 considering이 되면 안 돼요. 만약에 considering이 정답이면 삼형식 구조가 되어버립니다. 그러면 문장 전체의 해석이 이상해지는 거죠. 4번 문법 문제는 괜찮았습니다. 아마 이거를 출제하는 분이 여러 가지 각도로 생각을 하고 학생들의 문법 실력을 테스트한 것 같아요. 자, 그 다음에 다음 줄에 found라는 단어, find, found, 찾다, 발견하다, 뭐 생각하다, 판단하다 이런 뜻이 있죠. PP죠. 그래서 앞에 있는 vessel, 그릇을 수식합니다. 그 다음 in ing는 뭐 할 때, 뭐 하면서라는 뜻인데 in describing the vessel's qualities 해가지고 그 그릇의 특성을 설명하면서 she said that은 생략되어 있죠. said가 타동사이기 때문에 접속사에 대해서 내가 생략된다고 했습니다. 생략될 수 있어요. 그래서 없죠. Its shape was vibrating. 그것의 모양이, shape 형태 모양이 흔들린다고 말을 했다. 약간 조금 추상적인 의미죠. 그 다음에 asked 앞에는 being이 생략된 분사입니다. be asked to 부정사죠. specify는 밑에 적혀있지만 구체적으로 말하다는 뜻입니다. what she meant, what은 meant의 목적어죠. 그대로 해석하면 그녀가 의미했던 것, 그녀가 무엇을 의미했느냐. 이 말은 그녀가 의미했던 것, 의도했던 것을 구체적으로 말해달라고 요청받았을 때 그녀는 설명했다. 이렇게 되는 거죠. 그래서 마지막 이 문장 구조도 솔직히 서술형으로 내면 괜찮습니다. 이 구조. 내 개인적인 입장은 상당히 괜찮다고 봐요. 시제까지 다 봐야 되기 때문에. 그래서 다시 설명을 추가하면 what은 멘트의 목적어고 specify의 목적절이 됩니다. 소위 명사절이라 그러죠. 이걸 가지고 질문 받았을 때 구체적으로 말하라고 질문을 요청을 받았을 때 이런 뜻이죠. 그래서 being이 생략되고 asked PP입니다. She explained 설명했다는 게 과거죠. explain 다음에 that은 접속사 되시고 대절 다음에 보면 주어 다음에 had pus이라는 had pp라는 과거 완료가 밑줄이 꺼져 있습니다. 시제 문제죠. 신석기 시대의 도예가가 또는 도공이 그 모양을 이렇게 푸시했다 해서 과학 설명하기 이전의 일이기 때문에 과거 이전은 과거 완료입니다. 그래서 5번은 과거 완료로서 explained와 시제가 비교되기 때문에 충분히 맞는 답이 되는 거죠. 이건 정확한 답이죠. 자, 그 다음 마지막에 collapse라는 단어는 뭐 붕괴되다, 무너지다. 여기서는 이제 넘어지다 뜻입니다. 왜냐면 그릇이 밑에가 좁비하게 생겼기 때문에 신석기 시대의 이 독일은 요렇게 생겼죠. 요렇게.
요걸 이해를 하셔야만 여러분이 이 마지막 부분에 해석을 했을 때, 아, 이런 말이구나라고 이해가 될 겁니다. 이따가 해석할 때 제가 정리를 해드릴게요. 이렇게 해서 문법적인 특징을 다 살펴봤어요. 자, 그리고 우리는 이 독해가 쉬운 독해는 아니에요. 그렇다고 뭐 굉장히 고난도 독해도 아니고 그냥 중상 정도의 독해인데 중심적 내용이 창조적 실천에서 감수화하게 되는 모험이 됩니다. 뭔가를 창조적으로 만들어내려면은 감수해야 될 모험이 따겠죠. 자, 넘어갑시다. 해석하러. 이 지문의 중심 소재는 창조적 실천에서 감수하게 되는 모험에 대한 내용으로서 어법 문제지만 직접 간접 연계로 출제 가능성이 높다고 생각합니다. 물론 내가 영독을 선별해서 지문을 강의를 해드리지만 그 중에서도 더욱더 출제 가능성이 높은 지문도 있기 때문에 그런 지문들은 여러 가지 강의 중에서도 좀 신경 써가지고 여러분들이 공부를 해야 됩니다. 자, 해석을 들어가 보면 첫 번째 문장에서 risk는 모험이죠. 모험은 plays an interesting role in terms of a creative practice입니다. in terms of가 뭐뭐의 측면에서니까 창의적인 실천의 측면에서 흥미로운 역할을 한답니다. 창의적인 실천의 측면에서 흥미로운 역할을 하는 게 모험이야. 그 창의적인 실천을 하려면 모험을 감수해야 된다는 거지. 그렇지 않고는 창의적인 실천을 할 수가 없다 이 말이지. push the boundaries, 바운더리가 경계인데 경계를 밀어서 넘어가는 거니까 기존의 틀을 벗어나는 것, 즉 창의적인 세계로 들어가는 거죠. 이렇게 하는 것 또는 breaking rules, 이미 정해져 있는 룰, 규칙을 깨는 거니까 위반하는 것. 이것은 may entail은 수반하다라는 단어입니다. risks, 모험을 수반할 수도 있다는 거. 그렇죠. 안정된 틀, 기준, 규칙 이걸 지키면 편안한데 그걸 깨고 벗어난다는 건 당연히 모험을 수반할 수 있지. The result of this, 이것의 결과들은 may be, 추측이잖아. 그래서 fruitful, 결실을 맺는, 그러니까 생산적일 수도 있고 결실을 맺을 수도 있고 and니까 같은 뉘앙스로 가야 돼요. invigorating, 활기를 북돋울 수도 있어요. but, 그러나 역접이죠. 이런 것의 결과는 may also 또한 disastrous, 반대적인 의미죠. 처참할 수도 있고 또는 wasteful, 시간, 경제적 에너지를 낭비하는 낭비적일 수도 있다라는 겁니다. 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있다는 거 결론은. 그 다음 flirting with risk입니다. 모험의 위험을 무릅쓰는 것은 동명사 주어죠. 의미한다. 그 결과가 보장이 되지 않는 것을 의미한다는 거죠. 그렇죠. 어차피 창조적 실천을 해서 모험의 세계로 들어간다는 것은 결과를 알 수 없잖아. 처음 하는 거기 때문에. 결과가 보장되지 않아. 그러나 또한 aspiration, 거기에 대한 열망이나 포부는 그 비용도 넘어가는 거죠. the known이니까 이미 알려져 있는 거, 알고 있는 거, the familiar, 익숙한 거, 그거를 넘어가는 겁니다. 그 말은 즉 beyond the standard, 보통의 우리가 알고 있는 인식하는 수준을 넘어가는 것이라는 거죠. This pushing of boundaries, 이렇게 기존의 틀을 벗어나는 것, 기존의 틀을 벗어나는 것은 at many different levels, 많은 다양한 수준에서 일어난다. From A to B죠. The production of a single object, 단 하나의 물건을 생산하는 것에서부터 a broader kind of experimentation with materials themselves, 재료 그 자체를 가지고서 좀 더 광범위한 종류의 실험에 이르기까지 많은 다양한 수준에서 일어난다는 거죠. 그리고 이렇게 기존의 틀을 벗어나는 것은 매일매일의 그런 수준에서, 일상생활의 수준에서 창조성의 중심으로서 인정받을 수도 있다는 겁니다. 인정받을 수도 있다. 그러면서 내가 중요한 문장 구조를 했죠. 이러한 종류의 창의적인 그런 모험은 맨 뒤로 갑니다. 덴마크에서 발견된 가장 아름답고 뛰어난 신석기 시대의 그릇이라고 주로 여겨지는 이 그릇의 복제본과 마주했을 때 현대의 한 도예가에 의해서 했던 그런 말에 의해서 분명히 드러난다. 이게 해석입니다. 해석을 잘 하세요. 다시 영상 들을 때는 한 2번 정도 해석을 들어보세요. 정확하게 앞에 주어를 먼저 해석해놓고 맨 뒤에서 쭉 거꾸로 타고 올라오는 겁니다. 이런 부분의 해석을 평소에 연습해가지고
시험 칠 때는 직독직해로 넘어가는 거예요. 물론 시험 칠 때도 영어식 방법으로 해석이 돼요. 아시겠죠? 해석에는 절대적인 건 없습니다. 그러나 자기한테 가장 적합한 해석 방법을 개발하면 된다는 거죠. 그렇지 원칙은 영어 어순대로 하는 원칙을 두고서 직독직해를 하든 영어 어순식으로 하든 자기한테 가장 적절한 방법을 찾아서 습관화시켜야 돼요. 자, 그 다음에 in describing the vessel's qualities입니다. 그 그릇의 그런 특성들을 설명을 하면서 그 여자는 말했죠. 아까 위에 나왔는 현대한 도예가입니다. 그 여자가 그것의 모양이 흔들리는 거다. 흔들린다라고 말을 했어요. 좀 추상적 느낌 나죠? 그릇이 가만히 있는데 어떻게 모양이 흔들린다는 느낌이 납니까? 그러면서 asked to specify what she meant가 그녀가 의미했던 것 또는 의도했던 것을 구체적으로 말해달라고 요청을 받았을 때 그녀는 설명을 했죠. 그 신석기 시대의 도예가가 그 그릇의 모양을 그것의 가장 높은 수준까지 밀었다는 거죠. 그 말은 즉 그 그릇이 넘어지기 직전까지 밀었다. 이 말은 밑에 내가 그림을 하나 그려놨는데 우리가 보통 집에서 쓰는 그릇을 생각해 보면은 밑에가 이렇게 조금 세로식으로 내려오면서 갸름하게 생겼어요. 근데 이걸 최대한 밀어버리면 어떻게 되냐면 이렇게 되는 거죠. 이런 모양이 되죠. 그렇죠? 그러면 이걸 세웠을 때는 이게 왼쪽 오른쪽 앞뒤로 흔들리는 느낌이 들잖아요. 그래서 이 도예가가 한 말이 그것의 모양이 흔들린다고 말했다는 말이 바로 이런 뜻이에요. 이걸 밑에서 덜 갸름하게 만들려면 흔들리는 게 적을 것이고 아주 뾰족한 상태까지 가면은 굉장히 흔들린다는 느낌이 나겠죠. 무슨 뜻인지 알겠죠? 자, 이렇게 해서 독해를 해봤는데 다시 한번 더 내용 정리하면은 도입 부분에서는 창조적 실천에 대한 말로서 시작을 합니다. 창조적 실천은 모험을 수반한다는 말로 했고 그 다음 문장에서는 창조적 실천의 그 결과는 보장이 안 된다 그랬죠. 그리고 포부나 열망은 보통 수준을 넘어간다 그랬어요. 그러면서 다양한 수준에서 이루어진다는 말을 했고 거기에 부연 설명이 창조적 모험의 사례를 말합니다. 그러면서 신석기 시대의 그릇의 복제본을 이야기를 하면서 넘어질 듯한 그런 모양을 하고 있다는 말로 마무리를 하고 있어요. 자, 이 지문 창조적 실천 이것 때문에 내가 이 지문을 추천한 겁니다. 창의성 굉장히 출제자들이 좋아하는 중심 소재입니다. 한번 열심히 이 독해를 한번 파보세요. 자, 날씨도 더운데 좀 참아가면서 이제 수능도 몇 달 안 남았어요. 열공하세요. 8강의 11번, 12번 지문을 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 11 and 12. In biology, signals have evolved to help organisms communicate otherwise unobservable characteristics. Take the black and yellow colors of a poison dart frog. This distinctive visual signal, in bold disregard of its camouflage, has been favored by natural selection because it accurately indicates the frog's toxicity. Go on, eat me if you dare. Similarly, a springbok's energetic leap, bounding into the air and lifting all 4 feet simultaneously, is a reliable signal that it's young and fit, so not worth chasing. Then we have the famed peacock, which illustrates its fitness through its glittering and luxurious tail. This expensive handicap serves no other purpose than to signal that a healthy male has resources to burn, boosting his attractiveness as a mate. Signals like these are favored by natural selection so long as the costs are offset by the benefits. Critically, it is the cost or risk associated with this signal that is the most reliable way of confirming its truthfulness. If an old and tired springbok, a low-quality signaler, attempts to fake enthusiastic leaping, a high-quality signal, they will exhaust themselves, becoming vulnerable. As a result, low-cost signals that are easy to fake are often unreliable cues of trustworthiness. Consistent with this,
The eye-catchingly bright coloration of frogs has been found to correlate almost perfectly with their toxicity. Peacocks also don't just walk around telling peahens, I'm rich. Any old bird can do that. They need to show it. When it comes to trust, talk is cheap. 문법 설명 들어갑니다. 첫 번째 줄에 have evolved, 진화해 왔다라는 의미 뒤에 to help라는 부정사가 나오죠. 이때 to가 뭐뭐 하기 위하여라는 뜻입니다. 다음에 help 다음에 목적어 다음에 동사 원형이 와도 되고 to 부정사가 와도 됩니다. 여기서는 to가 생략된 communicate 동사 원형이 왔고 이 communicate는 타동사로 쓰일 때는 무엇을 전달하다라는 뜻입니다. 그래서 바로 뒤에 otherwise unobservable characteristics 다른 방법으로는 식별할 수 없는 특성들을 전달한다 이런 의미로 해석하셔야 됩니다. 두 번째 줄에 take는 동사 원형으로 출발하는 명령문입니다. 그리고 세 번째 줄에 중간에 보면 has been favored by죠. 현재 완료 수동태죠. favor는 선호하다죠. 그래서 자연 선택에 의해서 선호되어 왔다라는 뜻으로 해석하시면 됩니다. natural selection이 자연 선택이죠. 그리고 다음 줄에 because 다음에 is은 두 번째 줄 끝에 this distinctive visual signal을 가리키는 대명사입니다. 대명사는 내가 반복적으로 여러분한테 말씀드렸지만은 앞에 나왔던 어떤 단어를 가리키는지를 정확하게 받아가지고 해석을 하셔야 돼요. 그 다음 accurately란 부사는 동사를 꾸미기 때문에 indicate라는 단어죠. 나타내다는 뜻으로서 정확하게 나타낸다. 동사로 수식합니다. 다음 줄에 similarly는 마찬가지로인데 마찬가지로는 앞에 나온 내용과 뒤에 나오는 내용이 소재는 다르지만 주제는 동일할 때 사용합니다. 그리고 a springbok's energetic leap 다음에 콤마 있죠. 지금 주어가 나오고 콤마 나오죠. 콤마 나오고 bounding이 ing가 나오는 현재 분사입니다. 그리고 and 다음 lifting이 현재 분사죠. 분사의 병렬이죠. 그 다음에 다음 줄에 is 앞에 콤마 있죠. 분사가 삽입된 상태에서 진짜 주어에 대한 동사 is가 나왔습니다. 그리고 a reliable signal은 is의 보호가 됩니다. 주격 보호가 되는데 이때 뒤에 대절과 이 reliable signal, 믿을 만한 신호라는 이 단어는 추상적인 의미죠. 대절과 동격 관계를 만들어내고 있습니다. that은 동격 접속사로서 완전한 문장 구조입니다. It's young and fit, 이형식 문장이죠. 그것이 젊고 건강하다. 그런데 뒤에 so not worse ing 나왔죠. chase는 쫓아가던데 우리가 be worse ing 하면 뭐만 가치가 있다는데 쫓아갈 가치가 없다는 겁니다. 그런 의미로 해석하세요. worse ing. 그 다음에 the famed peacock, 유명한 수컷 공작이 지금 위치에 대한 선행사가 됩니다. 딱 정해진 유명한 수컷 공작이 되기 때문에 콤마 찍고 위치라는 관계대명사가 들어가죠. 그 다음 illustrate it, 이는 유명한 수컷 공작을 가리키는 소위격입니다. 그 다음 문장에서 signal은 신호를 보내다라는 타동사입니다. 그리고 타동사 뒤에 대절이 나오면 목적어 절인데 that은 접속사가 되죠. 이 that은 생략도 가능합니다. 그 다음에 대절 속에서 a healthy male has resources to burn 이란 표현이 주절 문장이죠. 그 다음에 콤마 나오고 boosting 현재 분사입니다. 주절 다음에 콤마 찍고 ing는 현재 분사다. 이것도 작년 수능에 출제가 되었죠. 그 다음에 signals like these, 이 like는 전치사죠. 이와 같은 신호들은 are favored by, 선호된다 라는 뜻으로 해석하시면 됩니다. 그 다음 줄에 so long as 또는 as long as죠. 뭐뭐 하는 한, as long as 접속사죠. 뭐뭐 하는 한. 그리고 the costs are offset by the benefits. be offset by는 뭐뭐에 의해서 상쇄되다. 그렇게 해석하시면 되죠. 여기서 코스트는 손실이거든요. 손실이 이득에 의해서 상쇄되는 한, 이득으로 상쇄되는 한 이렇게 해석하시면 돼요. 다음 critically는 결정적으로라는 단어고 부사로 it is that 강조구문입니다. 강조구문은 독해에서 아주 중요한 부분이죠. 글을 쓴 사람이 강조하는 부분을 분명히 표시하기 위해서 강조구문을 사용하는데 여기서 the cost or risk associated with this signal 이 부분이 강조되었어요. 즉 이 부분이 주어가 되죠.
그러니까 that 다음에 is가 바로 나오죠. 주어가 강조된 강조구문입니다. 그래서 이런 신호와 관련된 associated with 뭐뭐 관련된 그런 손실, 이때 or은 즉 risk, 위험이란 뜻이죠. 손실 즉 위험 이렇게 해석하셔야 돼요. 그리고 way of ing일 때 이때 over는 동격을 나타내는 over입니다. way to 부정사도 마찬가지죠. way of confirming. confirm이란 단어는 확인하다란 타동사입니다. 동명사로서 over에 걸리는. 그러면서 뒤에 목적을 가지고 오죠. 그 신호의 진실성을 확인하는 가장 믿을 만한 방법이다라고 해석하시면 돼요. 다음 줄에 뒤에 attempt는 to 부정사를 가지고 올 수 있습니다. 이때 fake는 가장하다라는 뜻입니다. 그 다음에 중간에 보면 they는 바로 윗줄에 old and tired springbok을 가리키는 대명사입니다. 그리고 목적어가 제기대명사가 나왔다는 것은 주어와 목적어가 동일할 때 그 목적어는 제기대명사를 씁니다. 그리고 they will exhaust themselves 이 부분이 이 문장이 주절 문장이죠. 그 다음에 콤마 나오고 becoming이라는 분사가 나오는데 이때 내용상 결과를 나타내는 분사가 됩니다. 아시겠죠? 이 vulnerable이라는 단어는 공격받기 쉬운, 즉 공격받기 쉬울 것이다, 쉽게 될 것이다 이런 뜻으로 해석하시면 됩니다. 다음에 low cost signals는 선행사되고 대시 주격관계 대명사죠. are easy to fake입니다. 그래서 가장하기 쉬운 저비용 신호 이렇게 해석하시면 돼요. 가장하기 쉬운 저비용 신호는 종종 unreliable 믿을 수 없는 Q는 단서다는 뜻이죠. 그리고 consistent with 뭐뭐 일관된 뜻인데 앞에 being이 생략된 분사입니다. consistent with this 이와 일관되게. 그 다음에 주절이 시작되죠. The eye-catchingly bright coloration of frogs 다음에 has been found죠. 현재 완료 수동태 밝혀졌답니다. 그 다음 to 부정사에서 to colorate인데 colorate는 자동사죠. 그래서 뒤에 with 오죠. colorate with. colorate with는 여기서는 앞에 almost perfect 해가지고 거의 완벽하게 독성과 연관성이 있는 것으로 밝혀졌다. 이렇게 해석합니다. colorate with. 꼭 챙기십시오. colorate는 연관성이 있다는 뜻으로 해석하시면 돼요. 그 다음 줄에, 그 다음에 뒤에 peacocks also don't just walk around 다음에 telling이라는 단어가 현재 분사죠. Behance, I'm rich. 그 다음에 any old bird can do that 해서 이 do that은 앞에 반복되는 work부터 I'm rich를 반복하는 부분입니다. 이 부분이. 그래서 해석할 때 반복적으로 해석하시면 되고, 그리고 they는 앞에 있는 any old bird를 가리키는 대명사고, 2번이 지금 틀린 단어입니다. 컨실은 숨기다인데 여기서는 보여주다는 뜻으로 단어를 고쳐야 되고, it은 앞에 나오는 내용, 바로 앞에 나오는 내용으로 미뤄봤을 때 that they are rich를 가리킨다고 해석하시면 돼요. 그 다음 when it comes to는 뭐뭐에 관하여, 뭐뭐에 관해서라면 뜻으로서 뒤에 명사 혹은 동명사가 올 수도 있습니다. 이렇게 해서 문법적인 특징을 다 마치고 정확하게 해석을 하면서 어떤 내용인지를 한번 정리를 해보겠습니다. In biology, 생명활동이지. 물론 생물학도 있지만 생명활동에서라고 해석합니다. 생명활동에서 신호는 have evolved, 진화해 왔다. 유기체가 다른 방법으로는 식별할 수 없는 특성들을 전달하도록 도와주기 위해서 진화해 왔다. 즉, 이 유기체들이 자기만의 어떤 독특한 방법이 있겠죠. 식별할 수 있는 방법. 근데 다른 식으로는 안 돼. 자기만의 방식. 이걸로 자기가 어떤 존재라는 걸 전달하도록 도와주기 위해서 신호들이 진화해 왔다는 거죠. 각 종류마다. 그러면서 예시가 나오죠. take는 이제 예를 드는 건데, 독화살 개구리의 black and yellow color죠. 검은색과 노란색을 예로 들어보자죠. 검은색과 노란색은 굉장히 눈에 잘 들어옵니다. A번 어휘가 distinctive죠. 구별이 되는, 눈에 띄는, 뚜렷하게 구별되는 뜻입니다. 이게.
그래서 이러한 뚜렷이 구별되는 시각적 신호, A번 어휘는 맞죠. 노란색과 검은색이니까. 이러한 뚜렷이 구별되는 시각적 신호하고 중간에 이제 주어 동사 사이에 삽입되어 있는데 캐머플라지가 위장이라는 뜻이거든. 디스리가드는 무시고 볼드는 담대한 대담한 뜻이란 말이야. 그래서 이자는 앞에 있는 이 독화살 깨구리를 가리키는 소유격이니까 독화살 깨구리의 위장을 과감히 무시하는 거죠. 왜냐하면 위장한다라는 거는 자기가 살기 위해서, 자기가 생존하기 위해서 위장을 하는 건데 이런 위장하는 부분을 과감히 무시를 해버려. 대담하게 무시를 해버린다고. 왜냐하면 어디서도 눈에 띌 수 있도록 만들어주는 게 자기 외양 모습이니까. 그래서 도가살 깨구리의 위장을 과감하게 무시한 상태로 이렇게 뚜렷이 구별되는 시각적 신호는 자연 선택에 의해서 선호되어져 왔다는 거죠. 그 이유가 있죠. 왜냐하면 이렇게 뚜렷이 구별되는 그 신호는 정확하게 나타내는데 그 깨구리의 독성을 나타내. 그래서 깨구리 자체가 이렇게 분명히 드러내놓고 살아가는 거는 분명히 자기 몸에는 독이 있다는 걸 정확하게 나타내기 때문에 위장을 굳이 내가 할 필요가 없다. 그런 개념이겠죠. 그래서 갈로안에 그건 자자 it 나를 먹어봐. if you dare 네 용기 있으면 나를 잡아먹어봐. 네가 안 죽을 용기가 있으면 잡아먹어봐. 이런 뜻이겠지. 이해갑니까? 그 말은 깨구리 입장에 봤을 때는 지는 충분히 살 수 있다는 거죠. 내가 드러내고 다녀도. 왜? 내 몸에 독성이 있으니까. 그런 거죠. 믿는 구석이 있다는 이 말이죠. 쉽게 말해가지고. 11월이 마찬가지로 스프링복입니다. 스프링복은 남아프리카에 있는 작은 영양을 말하죠. 그래서 스프링복의 energetic leap이죠. 힘찬 립은 뛰어오르는 게 도약입니다. 힘찬 도약인데 콤마 삽입되어 있죠. 현재분사죠. 바운드는 뛰어오르다 뜻이죠. 그래서 공중으로 뛰어올라서 모든 4개의 발을 동시에 들어 올리는 그 스프링복의 힘찬 도약은 is a reliable signal. 믿을 만한 신호라는 겁니다. 이게 동격이죠. 그 영양이 젊고 건강하다는 거. 그래서 쫓을 가치는 없다는 거죠. 포식자 입장에서는 잘 못 잡아먹는다는 거지. 이런 믿을 만한 신호가 되는 거죠. 근데 이 영양 입장에서도 공중으로 뛰어올라서 자기 네 발을 동시에 올리게 되면은 포식자 입장에서는 눈에 확 드러나는데 왜 그렇게 하냐 이거지. 믿는 구석이 있다는 거죠, 얘도. 왜냐하면 충분히 내가 이 정도로 힘이 좋으니까 내가 도망갈 수 있는 힘은 충분히 있다. 그래서 나 잡아봐라 이런 뜻이 되는 거죠. 아까 위에 있는 깨구리와 똑같은 개념이죠. 네 용기 있으면 잡아먹어봐 이런 거죠. 같은 거죠. 믿는 구석이 있다는 거지. 그러면서 자기 짝들한테는 나는 이래 힘이 있고 건강한 그런 영양이야. 그래서 나하고 연애를 좀 하자. 라는 자기 짝을 찾을 수 있는 쉬운 방법이 될 수도 있고. then 그 다음에 we have the famed peacock이죠. 유명한 수컷 공작이 있어요. 근데 그 수컷 공작의 위치잖아. illustrate 분명히 나타내다 보여주다거든. 그 수컷 공작의 건강함을 뭘 통해서 그것의 glittering 눈부신 그리고 호사스러운 그런 꼬리를 통해서 그것의 건강함을 분명히 보여주는 수컷 공작이 있다고. 그러면서 그 다음 이 말이 참 중요한 말이죠, 이게. 이 말은 여러분들이 잘 챙겨야 됩니다, 이거. 이 말. 자, 여기 보면 이런 값비싸다는 거는 화려하고 눈부시고 이런 꼬리를 가지고 있는 거야. 그럼 이러려면 충분히 자기가 영양 섭취를 하고 자기 몸 관리를 해야 되겠지. 이런 값비싼 핸디캡의 불리한 조건인 건 어디에도 눈에 띄기 때문에 잡아먹일 수 있다, 포식자한테. 그래서 이런 값비싼 핸디캡이라는 표를 쓰는 거예요. 이것은 serve no other purpose than 이라는 표현이 나왔는데 serve a purpose는 쓸모가 있다는 표현이고 other는 뭐뭐 이외라는 뜻이거든. to signal 신호를 보내다는데 뒤에 대절이 목적어절이야. 그래서 건강한 수컷이
has, have 목적어 to 번 하면 목적을 아주 많이 가지고 있다는 표현이고 resources는 자원이잖아. 건강한 수컷이 자원을 아주 많이 가지고 있다. 그래서 짝으로서의 그것의 수컷의 매력도, 자기의 매력도를 높이게 되는 결과를 낳는다, 높인다 라는 신호죠. 다시 한번 더. 건강한 수컷은 자원을 아주 많이 가지고 있어서 짝으로서의, 그 암컷에 대해서 짝으로서의 그의 매력도를 높여준다 라는 신호를 보내는 것 이외에는 쓸모가 없다라는 거예요. 뭐가? 이런 값비싼 핸디캡이 화려하게 눈부시게 꼬랑지를 막 탁 드러내면서 다니는 거 말이에요. 이것은 이런 거 외에는 쓸모가 없다는 거지. Signals like these, 이런 것들과 같은 신호들은 앞에 있는 깨구리, 그 다음에 영양, 그 다음에 수컷 공작, 그죠? 이런 것들과 같은 신호들은 are favored by, 선호된다. 자연 선택에 의해서 뭐 하는 한? the cost, 부정적 뉘앙스죠. 손실이죠. 위험이죠. 손실. 왜냐하면 포식자에게 잡아먹힐 위험성. 그리고 benefit는 이득이죠. 이거는 자기 짝을 찾을 수 있다는 거. 그죠? 그 손실이 이득에 의해서 상쇄된다. 제로가 된다는 이야기입니다. 이만큼 내가 위험할 정도로 내 모습을 드러내도 그래도 내가 짝을 찾을 수 있는 덕은 본다는 거지. 거기서 어떻게 보면 죽게 하면 살기겠죠. 재수 없으면 이제 그래도 잡아먹히는 거고. 재수가 좋은 경우는 안 잡아먹히고 짝을 찾을 수 있는 거고. 이런 한 자연 선택에서 선호된다. 그렇게 자기 목숨을 내걸 정도가 되어도 자기가 자기 원하는 짝을 찾을 수 있다는 그런 긍정적 측면이 있기 때문에 도화살 개구리도 그렇고 영양도 그렇고 그 다음에 수컷 공작도 그렇다는 이야기야. 아시겠어요? 분명히 당당하게 살아갈 수 있는 생존할 능력이 있기 때문에. 크리티컬리 결정적으로, 그 다음 강조구문이잖아. 강조구문인데 주어가 강조됐기 때문에 대체를 먼저 해석한다 그랬죠. 자, 그 신호의 진실성을 확인하는 가장 믿을 만한 방법은 뭐냐? 이런 신호와 연관된 그런 손실적 위험이다. 이런 신호와 연관된 손실적 위험이다. 이 말은 내가 이 정도로 포식자한테 잡아먹힐 수 있는 위험을 감수하고서라도 내가 드러낸다는 거지. 나는 이만큼 건강하고 이만큼 예쁘고 멋있고 이런 사람이다. 이런 생명체다라는 걸 드러내는 그런 진실성을 확실하게 확인시켜주는 방법이란 말이야. 위험을 감수해야만 이게 드러나니까. 그죠? 그런 개념이 되겠죠. 이제 느낌 오죠, 이게? 그래서 지금 방금 해석했는 이 문장도 굉장히 중요한 문장이지. 알겠습니까? 분명히 믿는 구석이 있다는 거예요. 지 나름대로는. 만약에 늙고 지친 스프링복인데 로우 퀄리티 시그널이야. 저품질 신호자야. 얘가 attempt to fake enthusiastic leaping이죠. 열정적인 도약을 가장하려고 시도를 하면 그 열정적 도약은 뭐냐면 고품질의 신호야. 건강한 놈만 할 수 있잖아. 이런 걸 가장하려고 시도하면 이 늙고 지친 스프링복들은 자기 자신의 에너지를 다 고갈시켜 버릴 거라고. 힘들죠. 젊은 영양하고는 다르잖아. 그죠? 그래서 결국에는 becoming vulnerable. vulnerable은 취약한, 공격받기 쉬운, 그게 포식자한테 공격받기 쉬운 결과가 된다는 거지. 이게. 괜히 젊은 영양처럼 객기 부려보다가 목숨을 일찍 날려버릴 수 있다는 거야. 결과적으로 lost cost signals, 가장 signals that are easy to fake, 그러니까 가장 하기 쉬운 저비용 신호죠. 가장 하기 쉬운 저비용 신호, 낮은 비용 신호는 종종 뭐냐면은 신뢰성, 진실성을 믿을 수 없는 신호인 경우가 많다. 신뢰성이 없다는 거야. 그죠? 신뢰성을 보여주려고 하지만 실질적으로는 믿을 수 있는 그런 단서가 안 된다는 거지. 알겠습니까? 내가 젊은 영양처럼 보이고 싶지만 실질적으로는 안 그렇지.
같은 영양이 젊은 영양이 봤어도 저거는 객기 부리는 거야. 포식자가 와서는 저거 왜 저래 저거. 죽으려고 약 쓰냐? 이런 식이 돼버리는 거지. 그래서 consistent with this입니다. 이것과 일관되게 eye-catchingly bright coloration of frogs니까 개구리의 눈길을 사로잡을 정도의 밝은 배색, 개구리의 눈길을 사로잡을 정도의 밝은 배색은 노란색, 검은색이죠. 이것은 has been found to colorate almost perfectly with their toxicity죠. 거의 완벽할 정도로 그들의 독성과 연관되어져 있다는 것으로 밝혀졌다는 거야. colorate라는 단어는 연관성이 있다는 자동사거든. 그래서 그들의 독성과 거의 완벽할 정도로 연관되어 있다는 것으로 밝혀졌다라는 겁니다. 그죠? 그러니까 이제 포식자들 한 번도 못 건드리는 거지. 수컷 공작은 또한 그 다음 줄에 보면 테리 사행식 동사거든. 암컷 공작에게 간접 목적어 I'm rich, 나는 부자야, 나는 자원이 아주 많아, 나는 부자야, 이 말은 나는 건강해 라고 말하면서 단지 걸어다니지는 않는다는 거지. Any old bird can do that. 어떤 나이든 새도 그것을 할 수 있다. 그것은 뭐냐면 암컷에게 나는 부자야라고 말하면서 여기저기 걸어다니는 거. 이것은 할 수 있지. 어떤 나이든 그 새들은 need to conceal이 틀렸어요. 숨기다고 쇼는 보여주다는데 여기서 it이 중요한 단서야. 그들이 부자라는 거지. 그들이 부자라는 걸 보여줘야 돼. 보여줄 필요가 있어. 그러면 그걸 행동으로 실천해야 된다고. 그죠? 그래서 뒤에 when it comes to trust, 신뢰에 관해서는 말은 가치가 없다. 값이 싸다는 말은 가치가 없다. 왜? 여기서 취입은 아까 위에 있는 expensive와 반대말이거든. 의미가 반대잖아. 말은 값이 싸다라는 거는 말은 가치가 없다. 즉 행동으로서 보여줘야 된다. 그 행동이 뭐냐? 신호를 보여줘야 돼. 신호로서. 그러면 뭐 영양 같으면 높이 공중에 떠서 네 발을 동시에 탁 올려갖고 붕 떠서 뛰어다니든지, 응? 아니면 수컷 공작처럼 화려하게 꼬리를 만들어 가지고 다니든지 그런 식으로 해야 된다는 거지. 말만 해가지고는 신뢰성이 없다라는 거죠. 무슨 말인지 알겠습니까? 그래서 이거를 한 번 더 정리를 해보면 이런 내용이 됩니다. 주제는 처음에 생명활동에서의 신호를 말하죠. 유기체를 식별할 수 있는 특성을 전달하는데 도움을 준다 그랬어. 다른 방법은 안 되고. 그리고 본론에 들어가면은 자연선택이 선호하는 그런 시각적 신호가 있어. 예를 들어서 독화살 개구리는 검은색과 노란색의 배합을 가지고서 있는데 이것은 독성이 있다는 걸 나타내는 거고, 스프링보그의 힘찬 도약은 젊고 건강하다는 표시고, 수컷 공작의 눈부시고 호사스러운 그런 꼬리는 자원을 아주 많이 가지고 있다는 것을 의미한다는 거지. 결국 이런 것들은 손실이 이득으로서 상쇄된다. 손실은 잡아먹힐 위험성이겠죠. 그런 것이 자기 짝을 얻을 수 있는 이득으로서 상쇄된다. 자기가 계속 살아갈 수 있는 이득으로 상쇄된다는 거지. 그리고 본론에 대한 두 번째 내용으로서는 신호와 관련된 손실이나 위험이 있어. 늙고 지친 스프링복의 열정적인 도약, 즉 그래봤자 자기 에너지만 다 고갈시키는 거고, 신뢰성을 다른 포식자나 다른 자기와 같은 다른 그런 부류에게 믿을 수 없는 신호만 주는 거지. 신뢰성이 믿을 수 없다는 거지. 그리고 마지막 결론 문장에서는 신뢰에 관해서라면 말은 별 가치가 없다. 신호로서 뭔가를 보여줘야 된다. 이런 내용으로 마무리하고 있는 글이라고. 됐죠? 그럼 우리는 이제 제목 문제를 풀어보러 가봐야 되겠죠? 1번에 정직함. Not a requirement of costly signals in biology죠. 생명활동에서의 값비싼 신호들의 필요 조건은 아니다. 지금 이런 이야기 아닙니다. 그죠? 정직함. 두 번째, 분명하게 식별할 수 있는 신호들이죠.
값비싸지만 믿을 수 있는 신호, 분명하게 식별할 수 있는 신호, 값비싸지만 믿을 수 있는 신호, 즉 도가살 깨구리나 영양이나 수컷 공작의 사례를 보고 알 수 있죠. 이게 정답이 되는 거죠. 세 번째, 정직한 신호와 부정직한 신호, 뭐로서? 생물학적인 현상으로서. 아니죠. 네 번째, 유기체에 있어서의 방어적인 어떤 과시, 표시 신호, 진화적 관점. 아니죠. 5번에 유기체의 시각적인 신호는 수신자에 의한 해석을 필요로 한다. 이런 말도 아니죠. 결국 정답은 분명하게 식별할 수 있는 신호야. 값비싸지만 믿을 수 있는 신호지. 그죠? 자기가 희생을 잡아먹힐, 포식자에게 잡아먹힐 그런 각오를 하면서 드러내잖아. 그죠? 믿을 수 있는 거지. 그게. 그런 내용이 돼서 2번이 정답이 된다. 됐죠? 질문이 좀 길면서 좀 까다롭습니다. 이해를 잘 해야 됩니다. 나는 이 질문이 괜찮다고 생각해요. 그래서 구평이나 수능 준비에 도움이 되었으면 해서 뽑아서 강의해 드리는 겁니다. 오늘도 날씨가 더울 거예요. 그렇지만 좀 참고 열공하세요.